I do flowers on this section, and over here I did carrots, beets, arugula. How long you have been doing the farming? I've been doing this for about 8 years. 8 years? 8 years. Oh. Yeah. Every season you have to renew for like $35 to $60 for a plot. আসসালামু আলাইকুম। আমি কথা বলছি নিউ ইয়র্কের রাজধানী আলবানির একেবারে কেন্দ্রস্থলে ওয়েস্টল্যান্ড হিল পার্ক থেকে। এই হিল পার্কে এখন সকাল 8টার কিছু বেশি, 8:30। এই হিল পার্কে এরকম সময়ে কিছু মানুষ থাকেন, সাধারণত হেঁটে বেড়ান, পার্কে কোথাও বসেন, তারা সময় কাটান। ওয়েস্টল্যান্ড হিল পার্কের সঙ্গে যে ছোট্ট একটি গার্ডেন রয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট কমিউনিটি গার্ডেন, যেটি ক্যাপিটাল রুটস নামে পরিচিত। আজকে এখানে এখন আমি কথা বলছি, এখন আসলে আমাদের বাংলাদেশের বিবেচনায় 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। তো এই তাপমাত্রায় এখন মানুষের উপস্থিতি একেবারেই নেই। অর্থাৎ আজকে শনিবার সাধারণত এই ছোট্ট গার্ডেনটিতে এখানে যারা গার্ডেনের অংশীদার সদস্য তারা সবাই আসেন এবং এখানে কৃষিকাজ করেন। সব মিলিয়ে 22 থেকে 25 জন এখানে অংশীদার রয়েছে যারা এখানে কৃষিকাজে অংশ নিয়েছে এবং তারা এটি অনেক বছর ধরে করছে। এই ফার্মটির বয়স 20 বছরের কিছু বেশি এবং এখানে তারা কৃষিকাজ করছে। আগে হয়তো বাংলাদেশিদের অংশীদারিত্ব কম ছিল, এখন অনেক বেশি। এখন এখানে এই 22-25 জনের মধ্যে 4-5 জন বাংলাদেশি আছেন। আমি চেষ্টা করব একসময় তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে। দেখুন এখানে বাংলাদেশি শাকসবজির অনেক কিছুই এখানে আবাদ করা হয়, উৎপাদন করা হয়। Just you are owner of this garden? Oh no, it's through organization, and every season you have to renew for like $35 to $60 for a plot. So that's what people do. Okay, you have one plot, right? Yeah, this is my plot here. It's usually much neater, but I just got back from vacation. Oh yes. You just produce only flower? I do flowers on this section, and over here I did carrots, beets, arugula, Swiss chard, and zucchini, and my cucumbers are all done. That was for the trellis. And over there I do the peppers and the eggplant and tomatoes, and that dead stuff is where I had my green beans. Oh, good. So they're all done. So I still have a little bit more to produce and harvest, so. How long you have been doing the farming? I've been doing this for about 8 years. 8 years? 8 years. Oh. Yeah. I could show you their plots. Oh, good, Okay. please. As you can see, this is, I don't know what this stuff is, but I think they're Vietnamese people that grow all of this here. This is green chili, and Green this chili. maybe different varieties like jalapeno or something like Yeah. that. And do you know what this is? Oh, yes. And this is my friend Alicia's garden. Oh. And she's from Nepal. Oh, your friend garden. She's from Nepal. Yeah. Okay. She's doing yes, Nepalese vegetable. I mean, Nepalese and all South Asian. Like yes, this the vegetables. Yes, this tomatoes. And she did this year. And these. Oh, what's the name? Yes. Yeah, she does these. They're beautiful. They're really good. So everyone sort of like shares what they grow.
Oh yes, this plant just look like this is summertime. Yeah, this is beautiful. Yes. And it's nice that everyone shares. Oh yes. And how many just plots here? Do you have any I idea? think there's about 26 plots. Oh, 26 plots. Yeah. And this woman has been gardening here for about 30 years. Okay. So there are a okay. lot of people that garden here for many, many years. Yes, yes. How many years you are doing this type of 20. 20 years. 20 years? Yeah. Oh, good. Yeah. And just what type of facilities you are getting from the Albany City? They provide water. They get mulch for us and the chips you see here. So that's nice. And just and fertilizer and seeds. Well, seeds come from Capital Roots. They do have sometimes donations from other organizations, and they give them out when we sign up. We sign up every year. So we have to reclaim the plot every year, and we pay a small fee for the plot. Okay, you are doing only flowers, or? No, I do vegetables and flowers because the flowers are good pollinators. And there's a butterfly garden over there by the shed. Oh, Trying to good. focus on Okay. pollinators. What type of flower you are just you're I do producing? dahlias, cannas, zinnias. There are some perennials. I do asclepia, which is a swamp milkweed, which is a butterfly weed. They really love butterflies. Okay, love it. what's the use of the flower? You just using in your home or just Just for decorations, cutting them in, and also for getting the pollinators to come to the garden. somehow you're selling some flower? Oh no, never sell. No, this is a volunteer place. I don't sell. I don't think. And I we think can't really You're sell. prohibited from selling. Yeah, we donate if we have extra produce. There are organizations that get the donations through Capital Roots. So Okay, I do. you are coming from a farm family? No, I just love gardening. Oh. Home gardening. Yeah. Okay, And what I need about you? Sunshine. Oh, So I good. need to be here because I have a lot of shade home, so I can't grow. 20 years you are doing this. This garden. Yeah. It's a huge time. It's a lot. Yes. Lovely. I love it. Yeah. Helps my brain. Oh yes, yes. অসাধারণ লাগলো তাদের সঙ্গে কথা বলে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, তারা কৃষি করেন একটা মনের চাহিদা পূরণের জন্য, কোনো লাভের জন্য নয়। এবং তারা ফুল করেন, সবজি করেন, একটি অসাধারণ উদ্দীপনা নিয়ে করেন। আজকে রোববার ছুটির দিন, তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজনই এই বাগানে চলে এসেছেন, পার্ক সংলগ্ন বাগানে, এবং তারা দীর্ঘ সময় এখানে কাটাবেন। মনের আনন্দে তারা কোনোভাবেই তারা ক্লান্ত হবেন না, পরিশ্রান্ত হবেন না, তারা কৃষির সঙ্গে সময় কাটাবেন। এটি আমাদের জন্য একটি দারুণ অভিজ্ঞতা। দূরে যিনি কাজ করছেন তিনি একজন জার্মানি মহিলা। তিনিও এখানে জন্মগত সূত্রে এখানে বড় হয়েছেন, তার পূর্বপুরুষ জার্মানি, এবং তারা এখানে এই কৃষিকাজ করে অসাধারণ আনন্দ এখান থেকে তারা উপলব্ধি করেন, লাভ করেন। এবং এখানে 25টি ফার্মে, 25টি ছোট ছোট প্লটে এখানে 25 জন কৃষক, এবং সত্যিকার অর্থে এই 25 জন ধরে নেওয়া যায় যে তারা 15টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, তারা এখানে কৃষিকাজ করছেন। এবং এই বাগানটি আমি যদি আপনাদেরকে এখন থেকে 1 মাস আগে দেখাতে পারতাম তাহলে দেখতেন যে সবুজে, ফলে, ফসলে, ফুলে দারুণ সমৃদ্ধ একটি বাগান। এবং এই বাগানের একটি অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে এই বাগানের এক কর্নারে প্রজাপতির খামার আছে। এখানে এই যে এই ঘরটির মধ্যে এখানে প্রজাপতি লালন পালন করা হয় সযত্নে। আজকেও আমি দেখাতে পারলাম না, তবে সেটি দেখানোর সুযোগ হলে আগামী গ্রীষ্মে সেটি দেখানোর ইচ্ছে রইল। এবং আমার মনে হয় যে এই বছর এই খামারটিতে আপনাদেরকে আর নিয়ে আসতে পারবো না, কারণ এই বছর সময় শেষ। সবাই খামার গোটানোর জন্য চেষ্টা করছেন। এই প্লটগুলো সবাই যার যার মতো খালি করে দেবেন। যার বাগানে যে ফসল ছিল ফসল তুলে ফেলবেন। কেউ কেউ শীতের অনেকটা সময় তার বাগানের ফসল কিংবা গাছগুলো কোনো রকম পলিথিন দিয়ে ঢেকে অথবা কোনো উপায় অ্যাপ্লাই করে গাছগুলোকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। অনেকেই কোনো গাছ তুলে নিয়ে টবে বাসায় সংরক্ষণ করবেন, কিন্তু বেশিরভাগই এখানে
গাছগুলো পরিষ্কার করে এই জায়গাটাকে একদম পরিচ্ছন্ন করে রেখে যাবেন। গোটা শীত মৌসুমে এখানে তখন জমা হবে তুষার, ধু সাদা প্রান্তর হয়ে উঠবে। তখন কোনো একদিন আপনাদেরকে আমি এই প্রান্তরে নিয়ে আসব এবং আপনারা খুঁজেই পাবেন না কোথায় এই অসাধারণ কৃষিক্ষেত, কৃষি বাগানটি ছিল। ছোট পরিসরে আমেরিকার কৃষি, আমেরিকার জীবন বাস্তবতা বুঝতে হলে গাছপালা লতাগুল্মের জীবনটাও আসলে বোঝা দরকার। গাছপালা লতাগুল্ম কিভাবে তাদের জীবনটা মৌসুম ভেদে পাল্টে ফেলে। এই গাছগুলো বেঁচে থাকবে না শীতে, তবে বড় গাছগুলো বেঁচে থাকবে। ভেতরে তাদের প্রাণ থাকবে, কোনো গাছে পাতা থাকবে, কোনো গাছে থাকবে না। যে গাছগুলো চিরসবুজ তারা সবুজ পাতা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে কঠিন তুষারের মধ্যে। যেই গাছগুলো চিরসবুজ নয় তারা সবুজ থেকে আস্তে আস্তে হলুদ পাতা হয়ে তারপরে আরো অন্য রূপ ধারণ করে তারা শুধু ডালগুলো টিকে থাকবে। আর ঠিক যখন গরম আসবে তারা তাদের শোভা, ভেতরে লুকানো প্রাণ আবার আবৃত করে দেবে, অনাবৃত করে দেবে মানুষের জন্য। মানুষ দেখে অবাক হয়ে যাবে এই প্রাণ কোথায় ছিল। এই যে ঘাসেরা, কেউ থাকবে না এই শীতে, সবাই হারিয়ে যাবে। আবার শীত চলে গেলে গ্রীষ্মের উষ্ণতায় তারা ঠিক মাটির নিচ থেকে মাথা উঁচু করে তাদের অস্তিত্ব জানান দেবে যে না, তারা টিকে আছে। আপনাদের সাথে এই গার্ডেনে আবার দেখা হবে গ্রীষ্মে, এই বসন্তের পাতা ঝরা দিনে। ঠিক বসন্ত আমি বলছি এখানকার আবহাওয়ার দিকে তাকিয়ে, কারণ পাতা ঝরার মৌসুম, বাতাসের পাতার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই মৌসুমে এই গার্ডেন, যেটি কমিউনিটি গার্ডেন, এই ক্যাপিটাল রোডস, এই জায়গাটি এই বছরে আর সরব হয়ে উঠবে না। এই বছর এখানে পাতা জমতে থাকবে, তুষার জমতে থাকবে। কনকনে শীতে চারদিকে শুধু ডালপালা, শাখা প্রশাখা কালচে বর্ণ ধারণ করে চারদিকে টিকে থাকবে। প্রকৃতি অন্যরকম হয়ে যাবে। ঠিক আবার গ্রীষ্মের অপেক্ষায় সবাই অপেক্ষা করবে। গ্রীষ্ম আসলে তারা নতুন করে জানান দেবে প্রাণ বৈচিত্র্যের এক অপরূপ চেহারা। Critic Content